My name is Chris An. I work for the city government. I am called a capital analyst, and I want to be able to relay that to the remnant. Never seen anywhere and any people who run for their goals as much as people in New York. The most ambitious, the most smart, kind of ironic. They don't know until something happens. They don't know what they're running for. Well, basically, what I do is anything that can happen to a company as far as a tender, merger, acquisition, restructuring, my group is responsible for putting together the particulars. Do you have proud yourself, like working in Wall Street? It's been interesting. It's been interesting the last 25 years, and I've enjoyed it. You know, I've seen all the ups and downs, but overall I enjoyed it. If Jesus Christ is the only way? Unique way to meet God? Yeah, I think it's a unique way. Great. This is, I think, God calls you to meet God throughout Jesus Christ when you accept Jesus Christ. Oh yeah, biblically speaking, I would agree with that. So why don't you just invite Jesus Christ as your personal Lord and Savior right now? Right now, I'm always at a library. What's bringing you in here, Columbia University? Wow, I wanted to live in New York City and I wanted to go to a good university. My dream is to win an Academy Award for writing and to maybe win a Pulitzer Prize for writing also. I pray a lot. I pray every day. I like it. It's good for you. Are you Christian? Yes. Do you believe that Jesus Christ is the only way? Well, I don't know, because I see a lot of people with other different religions, like in Judaism, which is pretty nice too. I'm at Union Theological Seminary. So what's your major in? I do ecumenics, which is the study of the way different denominations work together, and I also do a lot of work with interfaith dialogue. I heard that Union Theological School is based on the Christianity, right? It is, but it's actually not affiliated with any denomination. My undergraduate degree was in religion. I've always been interested in religion. I quickly learned that wasn't for me, and So do you have any religion? yes, but like everyone at Union, it's long and complicated. But actually, right now I'm on the ordination track for. What kind of Christian? Yes, for denomination as the Disciples of Christ. So do you believe that Jesus Christ is the only way to solve your Oh, problem? no way. No way? Why? No way. I can't believe that. Why? Why? Because there are too many people in the world who don't have Jesus, and I think there are a lot of good people, and I hope that they're... Union Theological School student, they believe Jesus Christ or not? Jesus Christ is the only way? No, I would No, say the vast not at all. majority, no. God called us there. I felt the call, definitely. Do you believe that Jesus Christ is the only way to solve your problem? But I think Jesus is I know Jesus is the way for me. I choose Jesus. You choose Jesus. I can't speak for everybody else. 제가 인도할 때 했는데 전도학교 하는 학생들이 같이 나가서 실태 조사를 한 거죠. 현장 가서. 자, 방금 여러분 보고 무엇을 느끼셨는지 잘 모르겠는데 아마 자막으로 다 보셨죠? 자, 우리가 이제 당신 예수 믿느냐, 크리스천이냐고 물었을 때 크리스천이라고 하는 사람에게만 그 다음 질문을 하기로 했는데 크리스천이라고 하는 사람에게 그럼 오직 예수만이 유일한 구원의 길인 걸 믿느냐? 그걸 이제 물어보기로 했단 말이죠. 자, 그래서 이제 첫 번째 만났던 그 흑인 월스트리트에서 일하는 상당히 똑똑한 엘리트처럼 보였던 사람이에요. 그래서 그 사람에게 당신은 이제 이렇게 월스트리트 어떠냐, 자부심 가지냐, 이렇게 재밌다 하다가 당신 크리스천이냐, 크리스천이다. 그러면 이제 정말 예수 그리스도를 구주로 영접한 적이 있냐 하니까 없대요. 근데 왜 크리스천이라냐? 그러니까 우리로 말하면 그냥 1년에 한두 번 절에 가면서 왜 자기는 불교 신자다 이렇게 하는 것처럼 이제 이런 식의 어떤 전혀 교회도 안 다니면서 자기는 크리스천이라고 하고 있더라고요. 그래서 지금 네가 예수만 유일한 구원의 길을 믿느냐? 그러니까 그렇다고 말하고 싶네요. 이딴 식의 대답을 이제 하더라고요. 그래가지고 그러면 좋다. 그러면 네가 영접 안 했다고 하니까 지금 예수를 구주로 영접하면 어떻겠냐?
지금 당신 부르는 것 같다. 영접하자 하니까 지금 하더니만 나 지금 도서관 가야 된다고 도망쳤어요. 근데 그건 나도 좀 충분히 이해되는 게 갑작스럽게 길거리에서 지금 카메라 비치고 있고 영접하라 하면 여러분 하겠어요? 그냥 아유 갑자기 뭐 좀 되게 어색하고 사람을 다 쳐다보고 있고 이러니까 이제 아마 빨리 도망친 것 같아요. 난 그건 이제 이해하겠어요. 근데 두 번째 이제 우리가 콜롬비아 대학을 갔단 말이죠. 교육의 명문 콜롬비아 대학 갔는데 아까 왜 인도 사람처럼 된 어떤 여자애 있었잖아요. 상당히 똑똑한 엘리트고 콜롬비아 대학에서 문학을 전공하는 친구였어요. 지게 꿈이 자기가 문학 작품을 만들어 가지고 퓰리처상 뭐 아카데미상 이런 거 받는 게 소원이래요. 그래서 이제 우리가 그렇다면 만약에 너 크리스찬이야 크리스찬이다. 그러면 정말 예수만이 유일한 구원의 길을 믿느냐? 지가 이제 우리가 그 말하기 전에 무슨 말을 했냐면 뭐 자기는 글 쓰는 것도 되게 좋아하고 혼자서 기도하는 거 너무 좋아하고 이제 막 혼자서 하나님께 고백도 하고 막 시편 기자처럼 이렇게 쓰도 이렇게 한대요. 그러니까 우리가 볼 때 아주 신실한 크리스찬이라고 생각한 거지. 그래가지고 당연히 이 사람에겐 좋은 대답이 나올 거다라고 생각하고 오직 예수만이 유일한 구원의 길을 믿느냐라고 물었을 때 뭐라고 대답했냐면 Well, I don't know. 잘 모르겠대. 그러면서 하는 말이 이제 세상에 좋은 종교가 너무 많대. 내가 좋은 종교 아무것도 없고 기독교만 좋지 라고 물은 게 아니에요. 그래서 우리가 물은 게 오직 예수만이 유일한 구원의 길을 믿느냐, 세상에 많은 좋은 종교가 있다 할지라도 구원의 길은 아니지 않느냐, 이제 정말 예수만 유일한 구원의 길을 믿느냐 이 말이란 말이죠. 그럼 얘가 참 좋은 종교도 많고 있지만 진짜 구원의 길이 아닌 것이 안타깝다, 진짜 복음 안에 구원의 길이 있다는 걸 내가 진짜 믿는다 이래야 되는데 엉뚱하게 이제 잘 모르겠다면서 그렇게 말할 수 없을 것 같다면서 뭐 좋은 종교가 많고 그러면서 이제 뭐 유대교 같은 경우 특별히 너무 좋다 뭐 이런 이야기를 했단 말이죠. 그 다음에 이제 유니온 신학교 신학생 만났거든요. 이 때려 죽일 놈이 이거는 전도사라. 지금 이거는 지금 교회에서 전도사 주일마다 설교하고 있는 애래요 지금. 그런데 기독교 이게 유니온 신학교가 기독교에 근거를 두고 있는 거 맞지? 맞다. 그러니까 우리 전도사라고 하니까 우리가 다른 거 물어보겠어요 지금. 전도사인데. 그래서 뭐 구원의 이제 예수만이 유일한 구원의 길을 믿느냐 바로 물었죠. 그러니까 하는 말이 아까 들었죠. No way 막 이래요 막 침튀어 가면서. 그래가지고 우리 깜짝 놀라가지고 왜 그렇게 생각하냐 하니까 예수 없는 사람 중에 좋은 사람 너무 많다 이거를. 내가 예수 없는 사람 중에 좋은 사람 없다 했습니까? 좋은 사람 많지 그래. 너 뭐라 합니까 그래. 좋지 그래. 인성 좋은 사람 많겠지. 근데 그게 그럼 구원의 길 무슨 상관이 있는데, 그죠? 그러니까 그렇게 말할 수 없다는 거야. 예수 없는 사람 중에서 복음 없는 사람 중에서도 좋은 사람 너무 많다. 그래서 예수만이 유일한 구원의 길 말할 수 없대. 그럼 뭔 소리 하는지 얘가 문맥도 파악도 못해요. 그럼 니만 그렇게 생각하냐? 너희 학교 대부분 어떻게 생각하냐? 그러니까 대부분의 사람들이 신학생들이 아니라고 생각합니다. 자, 얘가 지금 얘는 그렇게 쳐요. 그다 쳐. 얘가 지금 얘 설교를 매주 듣고 있는 청소년들 어쩔 건데 그러면. 도대체 이 사람에게 무슨 설교가 나가겠어요? 예수가 유일한 그 구원의 길이라고 믿지 않는 사람이 뭐라고 설교할까요? 나 참 궁금해요. 수요일날 뭐라고 설교하는지. 그죠? 예수는 안 예수 그리스도 안 예수 그리스도 이렇게 하는지 몰라도 그죠? 뭐 설명하죠 이 사람. 맨 마지막에 이제 아주 신실한 흑인 청년을 만났죠. 모자 다 뒤집어 쓴 친구. 이 친구는 이제 여기 또 영상에 안 잡혔지만 여기 물어보니까 크리스찬이다 했고 예수 그리스도만이 유일한 구원의 길을 믿느냐 했을 때 자기는 유일한 구원의 길을 믿는다. 내 인생의 해답이다. 뭐 이런 이야기를 했단 말이에요. 그래서 와, 이 친구 진짜 제자다. 여기까지만 딱 대답했으면 우리가 쫙 속을 뻔했어요. 근데 싹 돌아서면서 하는 말이 내게는 답이다. 그러나 다른 사람에게도 답이라고 말할 수는 없다. 이렇게 하고 나갔단 말이죠. 그거는 오직 그리스도가 아니잖아요. 자, 현장에 저희가 미국에서도 대학에서 캠퍼스에 전도 같은 거 할 때 크리스찬들 많이 만났어요. 복음 전하다 보니까 뭐 복음 들어봤냐? 아, 네 크리스찬이다. 아, 그럼 구원의 확신이 있냐? 있다. 그럼 혹시 다른 사람에게 복음을 전해본 적은 있느냐? 항상 세 번째 질문을 그랬다고요. 제가 제일 처음에는 이제 복음을 들어본 적이 있느냐? 그 다음에 이제 복음을 들어봤다 하면 그럼 구원의 확신이 있느냐? 그럼 구원의 확신이 있다 하면 그럼 복음 전해본 적은 있느냐? 항상 이렇게 물었어요. 근데 놀랍게도요. 크리스찬이라고 하고 복음 들어본 적 있다고 하고 구원의 확신이 있다고 해놓고 이제 남에게 복음 전해본 적 있느냐 했을 때 왜 전하냐? 왜 전해야 돼요? 남들 다 종교도 있고 다 리스펙트 해줘야 되고 다 도와줘야 되지. 왜 우리만 옳다 그래요? 나는 절대 그런 일 하기 싫어요. 막 이렇게 나와요. 그래서 내가 니 같은 놈 때문에 세상 망한 거다 내가. 막 그랬다니까요. 처음에는 조근조근 하다가요. 나중에는 막 열받아가지고 니가 세상을 망하게 하는 자다 하면서 막 정신 차려라 하면서 내가 막 나중에 소리치고 막 그랬다니까요. 그러니까 이런 친구들이 너무 많고 왜 전도해야 되는지 왜 예수만이 유일한 구원의 길인지 결론 아무도 안 나 있는 거예요. 그러니까 실제로 이제 미국이 뭐 기독교 국가? 웃긴 소리 하지 마라 그래. 무슨 기독교 국가 지금.
전혀 볼 때 완전 프리메이슨 국가인 뿐만 아니라 정말 이 사람들에게도 진짜 제대로 된 오직 복음에 결론난 사람 거의 없다는 거 봐야 돼요. 그래서 이런 대표적인 몇 가지 부류의 사람들을 우리가 지금 본 거예요. 그러니까 우리가 이거를 듣고 제가 생각해 볼 때, 자 보세요. 예수만이 유일한 구원의 길인 것을 믿느냐라는 질문에 사람들은 안 그래도 기독교에 좀 안 좋은 의식, 개독교라는 의식 갖고 있는 데다가 피의식을 갖고 있는 데다가 예수만이 구원의 길인 걸 믿느냐라고 말하는 것을 다 배타적이고 기독교만 옳다라는 말로 해석해서 받아들이는 거예요, 사람들이. 종교들이 다 좋고 선을 행하고 다 종교의 목적들을 좋고 다 훌륭한 종교지만 구원의 길하고는 상관없는 거잖아. 열심히 믿고 백팔 번뇌하고 남을 위해서 하고 좋은데 그게 구원받는 거하고는 상관없는 거다. 구원의 길은 예수 그리스도이다. 이런 거에 대해서 너희는 너희만 옳다고 그러고 다른 사람 다 무시하냐? 이렇게 딱 이제 자세를 딱 받아들인단 말이죠. 전혀 그런 뜻이 아님에도 불구하고 이제 이런 피의식 가운데 말씀을 받아들이기 때문에 이 말 자체를 사람들이 거부하는 거죠. 자, 이런 상황에서 자, 복음편지 4가를 보면 자, 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? 이제 우리가 전도지에도 가끔 이런 전도지가 있죠. 전도지 왜 복음편지 4가 가지고 전도지 만들어 놓은 거 보셨나요? 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? 이거 딱 주는 순간 확 반응하는 사람, 확 뒤집어진 사람이었어요. 그거 많이 봤거든요. 여기 있단 말이죠. 왜 예수만이 우리에게 길이 되는가? 잘 보셔야 되는데, 자, 제가 저번에도 사과를 할 때 아마 메시지 할 때도 설명을 했을 텐데요. 자, 여러분에게 지금 잠깐 시간을 드릴게요. 지금 사과를 보지 말고, 종이 내준 거 보지 말고, 여러분이 만약에 불신자 친구인데, 여러분한테 이제 논쟁이 붙었어. 이야기가 다 되다가 뭔 이야기 나왔냐? 이런 일이 비일비재하게 많습니다. 특히 대학가에서 되게 많습니다. 가서 이제 물어보는데 친구들이 뭐라냐면, 너희는 왜 너희만 옳다 그래? 너 기독교만 옳다 그래? 왜 다른 종교 다 배척하고 다른 교다 무시해? 그러면서 나는 그게 제일 꼴보기 싫어. 하면서 이제 왜 예수만이 길이 된다고 그래? 말해봐봐. 라고 말했어요, 우리한테. 그럼 뭐라고 대답할래요? 내가요, 전에도 이야기했지만 미국에서 다락방을 할 때 지금 미국에서 제일 렘넌트 전체 회장이었던 애. 그리고 이제 CIA에서 이렇게 오라고 해가지고 아주 촉망받는 귀한 능력이 있는 렘넌트. 그 다음에 조지타운을 다니고 있는 학생. 그러니까 전부 다 하여튼 완전 인재들이라. 전부 다 목사님 딸들이고. 그래서 제가 이제 요 3명을 조지타운에서 다락방을 했단 말이죠. 그래서 이제 얘들이 시간이 없기 때문에 짧게 가가지고 한 15분, 20분 쫙 메시지하고 딱 나와야 돼요. 그래서 1과 2과 3과를 그렇게 진행하고 있는 중에 내가 약간 의문이 되는 것이 얘들이 지금 메시지를 받아들이고 있는 건지 알아듣고 있는 건지가 궁금하더라고요. 그래서 사과를 하러 딱 갈 때 갑자기 그 생각이 들어서 오늘은 종이 안 나눠주고 먼저 질문부터 해봐야겠다는 생각을 제가 한 거죠. 그래서 이 질문을 많이 학교에서 들을 텐데 얘들이 과연 뭐라고 대답할까를 생각해봐야겠다 싶어가지고 질문 던져본 거죠. 종이 안 나눠주고 내가 갖고 있고, 자, 오늘은 내가 종이 나눠주기 전에 먼저 질문부터 해볼게. 한 사람씩 대답해봐봐. 하면서 전혀 이제 부담 갖지 말고 편안하게 생각나는 대로 이야기해봐봐. 하고 이제 질문을 한 거예요. 한 명이 렘넌트 회장이고 전부 다 하여튼 목사님 자녀들이고 엘리트들이고 이런 오랫동안 어릴 때 모태다락방이고 이런 애들이 다 그런 애들이에요. 자, 이 친구들에게 물었다가 진짜 충격이다 싶을 정도로 전혀 대답을 못할 뿐만 아니라 대답하는데 엉뚱한 대답하고 남들이 들으면 이단이라 할 만큼 대도 않은 말을 해서 심각한 좀 상태더라고요. 자, 여러분이 만약에 이렇게 질문을 받았을 때 뭐라고 대답할까요? 그걸 생각해봐야 제가 지금 하는 말이 답이 되는 거예요. 지금 복음편지 4과의 내용들이 여러분 평생 잊지 못할 답이 될 거예요. 근데 그걸 이제 생각 안 해보면 그냥 또 이제 세뇌되는 식으로 지나가는 식으로 들어가 보기 때문에 생각해봐야 돼요. 자, 그런 질문을 받았다고 하고 제한테 제가 말해보면 또 이렇게 부끄러울 수 있으니까 또 대중 앞에서 이야기하면 부끄러울 수 있으니까 옆 사람한테 이야기해보기 지금부터. 자, 옆 사람한테 한번 이야기해보세요. 그런 질문을 받았다. 왜 너희는 기독교만 옳다 그러고 난 종교 무시하고 그렇게 남 대타지고 그래? 하면서 왜 예수만 유일한 구원의 길이야? 그럼 뭐라고 대답할래? 혼자 있는 사람 아무 이야기 안 하고 있는 사람 나중에 시킬 거야. 미해시킬 거야. 자, 우리 회장님 한번 이야기해보자. 회장님. 자, 우리 회장님 한번 이야기해봅시다.
딴 사람은 안 시키는데 회장은 괜찮을 것 같아서. 자, 이렇게 말했을 때 불신자 입장에서 뭐라고 할까요? 너희만 진리야, 자식아? 우리 그럼 진리 아니야? 뭐가? 그럴 거 아니에요, 그죠? 그러니까 얘들은 지금 싸우려고 덤비는 거기 때문에 논쟁을 위한 논쟁을 하기 때문에 무슨 말을 해도 덤벼요, 일단은. 우리가 우리의 지금 짧은 말로 순간 몇 가지 몇 마디 말로 쉽게 얘들의 전제를 바꿀 수 없다는 거는 일단 생각해야 돼요. 그죠? 성령 역사가 아니고는 금방 바뀌지는 않을 거예요. 그리고 원래 사람들은요, 지기 싫어하기 때문에 말로 지기 싫어하기 때문에 이렇게 말했을 때 우리가 딱딱딱 성경에 맞게 이야기를 해도 그거를 그렇구나 하고 받아들이지 않아요. 그럼 이건 왜 그래? 그럼 이건 왜 그래? 그러면 끊임없이 뭔가 이렇게 자꾸 이렇게 싸우려고 지금 할 거예요. 그죠? 그래서 일단 전제가 바뀌지는 않고 내 말을 받아들여도 인정하지 않을 것이다. 이제 인정하는 친구는 아주 그냥 극소수에 불과할 거다라고 생각을 해야 되는 거고요. 진짜 성령께서 역사하시지 않으면 절대로 그 생각들을 안 벗기 때문에 쉽게 이제 말 듣고 바로 순종적으로 그렇구나 아멘 이런 식으로 잘 없다고 봐야 돼요. 그죠? 그러나 내가 말하는 건 뭐냐, 적어도 그들에게 충격이 될 만큼 내가 왜 예수만이 유일한 구원의 길이라고 나는 믿고 있고 니한테 그래서 설명하는 거라고 말은 할 수 있어야 되잖아. 근데 우리마저도 정리가 안 돼 있는 거예요. 그죠? 말하라는데 뭐 성경에 그렇게 말하고 있고 뭐 그게 유일한 진리야. 네가 아무리 그래도 진리는 뭐 어쩔 수 없어. 하면서 걔가 아무리 지져도 어쩔 수 진리는 뭐 기찬 달려가 뭐 이런 식으로 해보면 계속 그냥 우리는 자꾸 딴 말 가지고 막 이렇게 하지 실제로 정확하게 성경에서 나와 있는 답들을 이야기 못 하는 거예요. 그러니까 내 자체가 정리가 안 돼 있는 거라. 적어도 그 친구들이 안 믿고 그 친구들이 지금 이렇게 말해도 전혀 자기들 주장을 꺾지 않을 거고 쉽게 전제가 바뀌지 않다 하더라도 적어도 내가 믿는 바에 대해서 한치의 현실과 타협 없이 내가 믿는 부분에서 과감하게 주관적으로 하나님의 역사들을 선포할 수 있어야 된단 말이에요. 하나님의 메시지들을. 그죠? 그래서 나는 이래서 예수 믿는다. 네가 믿든 안 믿든 난 상관없다. 그러나 나는 이래서 예수가 그리스도라고 믿고 유일한 구원의 길이라고 믿는다라고 말해줄 수 있어야 된단 말이죠. 이게 우리 정리 안 돼 있는 거예요. 그죠? 자, 그래서 누가 이 부분에 대해서 말할 수 있는 사람 있나요, 혹시? 다들 눈을 깔고 있는데 더 이상 괴롭히지 않겠습니다. 자, 이렇게 했을 때 만약에 이런 질문을 딱 받았다. 제가요 존스 홉킨스 대학에 갔었어요. 그때 우리 정가영이라는 자매가 자기 친구들 이렇게 아가페라는 기독교 선교단체가 있다고 해서 거기 회장하고 걔들만 좀 만나면 엄청 문이 될 수 있다 해가지고 걔를 만나달라 했는데 기독교 전체 회장이 아가페라는 기독교 단체 회장이에요. 근데 이놈의 자식이 이런 생각 갖고 있는 거라. 지가 기독교 회장이에요. 그러면 도리어 내 편에 대줘야 될 거 아니야? 지금 불신자들도 같이 전도하고 하려고 지금 불신자들도 같이 있는 자리에 내가 갔는데 도리어 이 지가 또 꺼내가지고 목사님 말해보세요 하면서 그때 내가 전도사인데 전도사님 말해보세요. 왜 기독교만 옳다 그러고 왜 이렇게 하는 거예요? 막 이렇게 나한테 막 덤벼. 지가 지금 도리어 불신자들이 도리어 가만히 있는데 지가 도리어 그러고 앉았어. 그래서 내가 이놈 이거 미쳤구만 이거. 그래 내가 딱딱딱 설명해도 듣지도 않아. 계속 씩씩거리면서 그건 이거자고 저건 저건 계속. 그걸 것도 이 자리에 왜 왔냐 자식아. 가면 이 자리에 가 자식아. 그럼 내가 뭐 속으로 막 이러고 싶더라고. 말을 못했지만 어쨌든 간에 그죠? 그러니까 이제 이렇게 하는데 적어도 내가 딱 할 수 있어야 되는데 그때 내가 만약에 당황했다. 전도사인데 평신도가 딱 이렇게 막 대놓고 막 사치도 하는데 내가 그거는 그래서 딱 뻘쭘 흘리면서 내가 못했다. 그럼 나는 뭐가 될까요? 그죠? 정말 감사하게도 이제 내가 복음 몰랐으면 한마디도 못했을 거예요. 대충 신앙생활 했으면 아무도 몰랐을 거예요. 근데 복음 편지 사과가 딱 떠올랐어요. 정확하게 말해줄 수 있었어요. 네가 지금 내 말을 인정하지 않더라도 나는 이렇게 이제 정확하게 말한다. 내 말 잘 들어봐라. 내가 뭐 때문에 이 말 하는지 잘 들어봐라. 라고 이야기했는데 자, 무조건 이런 질문을 딱 받았을 때 제일 먼저 딱 우리 머리에 딱 반사신경 딱 자극하듯이 딱 우리가 넣고 떠올라야 되는 게 뭐냐. 누가 이렇게 묻는다 그러면 딱 제일 먼저 이 친구가 뭐가 이해 안 됐으니까 이렇게 질문한다는 게 딱 떠올라야 되냐면 이 친구가 복음과 종교 차이를 모르구나. 그거 설명해 줘야 돼. 제일 먼저 복음이라는 것과 종교라는 것 차이를 설명해 줘야 되는 거죠. 그죠? 그래서 자, 요한일서 3장 8절에 죄를 지은 자 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들 낙선 마귀를 멸하려 하심이라. 왜 이 말을 하냐면요. 이 성경 구절에 왜 예수만 유일한 구원의 길을 하는데 이 말을 하냐면
지금 하나님을 떠나서 사단의 집안에 묶여서 이제 마귀 일 가운데 사람들이 죽어가고 있는데 지금 우리가 네 종교가 옳다 내 종교가 옳다가 말한 게 아니라 이 사단을 꺾을 수 있는 분은 오직 예수 그리스도밖에 없는 건데 이건 모르고 우리끼리 지금 종교가 옳니 마르니 여러 종교 중에 하나니 뭐니 이딴 식의 얘기를 하고 있다. 이제 진짜 구원이라는 것은 지금 사단의 지배에 묶여있는 원죄 상태에 있기 때문에 이 사단을 박살내고 이걸 구원 맞는 게 유일한 구원의 길이라는 걸 설명해 주기 위해서 그 요성의 구절을 택한 거예요. 자, 그러면서 보십시오. 자, 대부분 구원과 삶을 구분하지 못하고 있다. 여기 이제 복음과 종교 차이에 대한 이야기예요. 자, 보세요. 모든 종교는 다 똑같다고 생각한다, 사람들은. 그죠? 자, 너희들 볼 때 복음 다, 모든 종교 다 똑같다고 생각하지. 그리고 모든 종교는 선을 행하는 게 모든 종교 목적이라고 생각하지. 그래, 너희들 생각하는 거 맞는 것 같아. 공도 똑똑 세우는 게 구원의 길이라고 너희들 생각할 거야. 그지? 근데 기독교는 종교가 아니고 생명 그 자체다. 자, 이 말을 대해서도 별로 기분이 안 좋아하겠지만, 자, 그 물고기가 물에 사는 게 옵션이냐, 필수냐. 선택사항이에요. 그건 필수사항이에요. 그죠? 물고기 물에 살아야 되는데, 그 생명 그 자체를 말하려고 하는 것이지, 물고기 물에 살아야 된다 이야기를 하는 거다, 지금 우리가. 여러 종교 중에 하나는 종교 이렇게 하는 게 아니다. 내가요, 모슬렘에게, 모슬렘인지 모르고 복음을 전하려고 시도하다가, 이 친구가 자기 모슬렘이래. 지금 막 메시지 전하고 있는 자기가 모슬렘이라 하더라고. 그럼 이제 우리가 눈치채고, 그렇구나. 그러면 알았다 하고, 이제 가라 하고, 미안하다 하고 나왔어야 되는 건데, 내가 아무 감각 없이 계속했지. 그래가지고 계속, 모슬렘이야? 난 크리스찬이야? 하고 계속했어. 계속 복음 전했더니만 나중에 화를 내면서, 내가 모슬렘이라고 했는데 왜 니 자꾸 나에게 너희 종교를 강요하니? 그러니까 내가 너희 종교, 내 종교 강요한 게 아니다. 그때 내가 이야기했어요. 이때 제일 설득력 있는 건 뭐냐면 내가 만약에 네가 기독교라 했을 때도 내가 이 말 했을 거다. 지금 봐봐라. 종교라는 거하고 생명이라는 차이가 뭔가를 보면 기독교를 다니고 있고 교회를 다니고 있고 맨날 앉아가지고 선데이 크리스찬, 벤치 워머, 의자만 대피는 사람 이렇게 그렇게 와서 앉아만 가는 종교인, 기독교라 할지라도 교인이라 할지라도 그게 진짜 그 종교인이지 그게 생명이냐? 아니지 않냐? 내가 말하는 거는 기독교가 옳고 너희가 틀렸고 내 종교가 맞고 네 종교가 틀렸다 이 말하는 게 아니라 누구든지 하나님 만나야 되는데 하나님 떠나서 문제가 왔는 거기 때문에 그 생명 그 자체를 설명해 주려고 하는 것이다. 그렇기 때문에 내가 만약에 네가 기독교인이라 했어도 그냥 교회만 다니고 있는 기독교인이라 했다면 나는 이 말을 계속 전했을 것이다. 네가 모슬림이라서 말하는 게 아니고 기독교인이라 했을 때도 내가 말했을 거다. 그냥 교회만 다니는 기독교인이 많기 때문에 그 친구에게 진짜 하나님 만나는 생명의 비밀이 있는가 그걸 내가 말하려고 하는 거기 때문에 네가 만약에 하나님 못 만났다면 네가 무슨 종교가 간에 하나님 못 만났다면 인간의 근본 원리 하나님 만나야 행복할 수 있는 그게 없다면 네 하나님 만나도록 도와줘야 될 거 아니냐. 내가 그 말해주려고 하는 거다. 하니까 그럼 계속 해보래. 그래가지고 쭉 설명을 하는데 이 하나님 만나는 길이 예수 그리스도가 그러니까 또 넉 하면서 막 가라는 거야. 그럼 너는 어떻게 만나는데? 나는 예수 그리스도를 통해서 하나님 만날 수 있다고 생각한다. 그럼 너는 어떻게 만나는데? 라고 물으니까 자기 양심을 통해서 만난대. 그냥 대도 안 쓸데없는 소리 막 계속 막 논장하다가 그냥 끝나버렸는데 어쨌든 간에 복음을 전하지 못했지만 이 친구가 아까 딱 스탑시키다가 이 말 하니까 마음을 열었다고요. 들을 수 있는, 그래도 듣겠다 했단 말이죠. 자, 이게 지금 봐요. 기독교는 종교가 아니고 생명 그 자체다라는 말을 다른 종교를 무시하고 우리만 생명이고 너희는 아니다. 너희는 그냥 뭐 죽음이다. 뭐 이렇게 말하는 게 아니고. 예? 제 말이 뭔 말인지 알겠죠? 기독교를 끌어들여야 돼. 이 친구에게 네가 만약에 다른 종교가 아니라 기독교인이라 했을 때라도 나는 복음 이야기 할 거다. 왜냐? 교회만 다니고 왔다 갔다 하면서 진짜 생명이 있겠냐? 그냥 종교의식을 행한다고 해서 그냥 그 사람이 그러면 거듭난 사람이겠냐? 나는 물고기가 물에 살아야 되듯이 네가 하나님 만나야 된다는 그 전제로 네가 어떤 종교로가 상관없이 원래 인간이 하나님 만나도록 창조되어 있는데 하나님 만나야 된다는 그 진짜 그 행복을 누릴 수 있는 그 근원을 말해주려고 하는 것이다. 이렇게 들어가야지 괜히 무슨 뭐 이렇게 뭡니까 너는 우리는 생명이고 넌 죽음이고 막 이런 말을 보면 또 막 열받네. 그래서 생명 그 자체 이 말할 때 바로 이제 그런 의미에서 설명하는 거죠. 정말 이해하시죠? 그죠? 그뿐만 아니라 자 여기서부터 차이를 말해주는데 종교는 사람이 만들어서 내가 불안하고 내가 미래가 두렵고 하니까 뭔가를 만들어 놓고 빌고 막 내가 찾아가는 쪽이 그래서 주로 내 행위 기준이 많고 내가 열심히 노력하거나 내가 열반의 경제를 이뤄야 되고 내가 업보를 하고 내가 뭐 108번내 하고 뭐 뭔가 내가 막 그걸 짊어져야지 뭐 한다는 이런 내 쪽에 출발하는 어떤 내용들이 많은 거다. 그죠? 그러나 복음은 내가 그렇게 나갈 수 없는 자시고 하나님 주신 거다. 그죠? 나는 완전 무너져서 절대 그렇게 할 수 없는 존재인 줄 알고 하나님 찾아오신 거고 주신 거다. 그래서 종교는 사람이 막 노력해서 찾아가는 거라면 복음은 하나님이 내가 그럴 수 없는 자시고 찾아오신 거다. 뿐만 아니라 종교는 사람의 행위가 기준이에요. 어떻게 행위했고 뭘 했고 얼마나 착하게 했고 남에게 베풀었고 뭐 어쩐지 행위가 기준이에요. 우리는 그게 아니고 전혀 그럴 수 없는 존재임을 아시고 하나님이 그냥 은혜로 베풀어 주신 구원이 기준이지 내 행위가 기준이 아니다. 이거 이해 가시나요?
자, 요거 차를 설명을 좀 해주는 겁니다. 그래서 여러 종교 중에 하나가 아니라 세상엔 두 개가 있는데 내 쪽에서 출발한 인간 쪽에서 출발해서 하나님을 찾아가는 종교가 있는가 하면 하나님이 찾아오신 복음이 있는 거다. 이 생명이 있는 거다. 지금 내가 말하는 것은 내가 기독교를 다니지만 나도 옛날 교회 다닐 때 그냥 대충 다니고 잘 모르고 다녔었다. 그러나 진짜 내가 생명 얻고 나니까 진짜 사람들에게 이 생명의 본질 자체를 말해줘야 된다는 생각이 들었다. 그래서 여러 종교 중에 하나가 아닌 진짜 네게 생명이 있느냐, 네가 진짜 하나님 만났느냐, 진짜 인생의 근본 문제가 해결됐느냐, 진짜 인생에 하나님 만나야 행복할 수 있는데 그 행복을 네가 갖고 있느냐, 그걸 말해주려고 하는 것이다. 사실 안 행복하지 않냐. 이렇게 하니까 마음 여는 거예요. 그러니까 이제 요걸 얘기하면서 모든 종교와 복음의 차이부터 설명해 주는 거죠. 인간 쪽이 출발한 방법이냐, 하나님께서 찾아오는 방법이냐, 이걸 자꾸 설명해 주면서, 그래서 아까 창세기 3장 이야기도 해주고 뭐 여기 여러 가지 해주면서 요거 설명해 주는 거예요. 사람들은 지금 뭔 피해의식을 자꾸 갖고 있냐면 너희만 옳고 우리는 나쁘다고 하고, 너희만 잘났고 너희만 예수만 믿어야 된다고 하고 나쁜 일 다 무시하고 막 이렇게 생각한다. 그게 아니다는 거예요. 모든 종교가 참 선을 베풀고 남에게도 베풀고 선을 하고 너무너무 좋은 거로 생각한다. 뭐 선을 행하고 막 참 좋은 거, 공을 쌓고 참 좋은 거다 한다. 그러나 그렇게 열심히 쌓아도 그게 내 쪽에서 출발한 방법이라면 그것이 내 인생 문제를 해결할 수는 없는 거 아니냐. 내가 열심히 남을 위해 봉사했는데 내 영적 문제 해결 못하고 되지 않냐는 거죠. 그 생각을 해줘야 되는 겁니다. 실제로 이 말은 하면 괜히 또 열받을까 봐 그 말을 불신자들에게는 안 하지만 여러분이 알고 계셔야 될 것 같아서 제가 말하는데요. 테레사 수녀 있잖아요. 그죠? 테레사 수녀 나중에 인터넷에 한번 찾아보세요. 마더 테레사라고 있잖아요. 테레사 소비조합도 생기고 막 그랬잖아요. 이 사람이 자기가 문둥병자들 사역하기 위해서 자기가 일부러 그 사람들하고 같이 되지 않으면 사람들이 자기를 이렇게 받아들이지 않을 거라 생각해서 일부러 막 균을 넣어가지고 자기가 문둥병한테 걸려가면서 그래서 들어가가지고 헌신하고 사역하고 그 사람들 위해서 막 생을 바치고 그래가지고 막 이제 세인트로 세워야 된다. 그게 이제 죽고 난 다음에 천주교에서는 정말 이 헌신했던 사람들, 중요한 사람을 성인으로 추대하는 추대식을 한다고요. 근데 이 사람을 세인트로 세우자. 이제 이런 것도 있었는데 이제 우리가 반대한 게 아니고 다른 종교에서 반대한 게 아니고 다른 종교는 그거에 아무 관여할 게 없고 도리어 천주교 쪽에서 반대가 나왔어요. 한쪽 측면에서. 그래서 누가 뭘 이야기했냐면 마더 테레사하고 늘 같이 있었던 신부인데 이 신부님은 이제 뭘 하냐면 성수 뿌리고 홀리워를 뿌려가지고 이게 귀신 쫓아내주는 그러니까 이제 엑소시스트 하는 그런 역할을 하고 있는 사람이었는데 이 마더 테레사가 살아있을 동안에 심심하면 자기를 찾아와서 귀신 쫓아돌라 해가지고 자기가 몇 번 그런 걸 했던 경험이 있었고 죽기 직전까지 그랬기 때문에 자기는 이렇게 귀신 들려가지고 자기를 찾아온 사람을 절대로 성인으로 추대하는데 난 동의할 수 없다. 그 신부가 직접 이야기했다니까요. 그게 타임즈에 났단 말이에요. 이래가지고 이제 했는데 이 사람이 마더 테레사가 이 사람에게 계속 중간중간에 편지도 보냈어요. 그 BBC 영국의 BBC 뉴스에 그게 방송이 됐어요. 방송이 나왔어요. 그래가지고 인터넷 찾아보면 다 나와요. 그 신부에게 지난 50년을 제가 해보고 돌아볼 때 저는 제 인생은 암흑이었으며 항상 흑암 속에 갇혀 있었으며 항상 뭔가의 존재에 내가 잡혀 있었으며 막 이렇게 이런 이야기 계속 하면서 실제로 어떤 영적인 존재에서 벗어나지 못하고 흑암 속에 잡혀 있었던 걸 계속 고백했다니까요. 내 공허함과 항상 뭐 흑암에 잡혀 있었던 것과 이런 걸 쭉 써놨다니까 자기 편지를. 이거 보세요. 이게 세상에 드러났는데 드디어 이제 막 그게 계속 그래서 논란이 되고 하다가 이번에 새로 교황 프란치스코 교황이 와가지고 결국은 작년동가 추대식 했어요. 그래 거행을 해버렸어요. 그 과감하게 밀어붙여봤어요. 그래서 이런 일들이 이제 벌어졌을 때 그거 했을 때 또 이제 이슈가 돼가지고 이랬다고 옛날에 이슈가 됐는데 결국은 했다 감행했다 이제 이래가지고 막 이야기 뜨고 이렇게 했단 말이죠. 인터넷 찾아보면 다 나와요. 제 말이 분명히 맞을 거예요. 그래서 제가 볼 때 참 안타깝다. 자기 남을 위해서 진짜 목숨까지 바쳐가면서 인생을 드린 사람인데 자기 영적 문제 해결 못하고 평생 시달리다 갔던 사람. 그죠? 이게 이제 종교인의 모습입니다. 그래서 종교를 열심히 믿는 사람 말고 진짜 생명 그 자체, 물고기가 살아야 되는 건 창조 원리 그 자체를 회복하도록 도와줘야 되는 거 아니냐. 이 이야기가 돼야 된다는 거죠. 그래서 제일 먼저 만약에 이런 질문을 딱 받았다, 공격적인 질문을 받았다, 그러면 일단 그 사람을 이제 캄다운하게 만들어 놓고 네가 너무 감정적으로 가는 건데 잘 생각해보자. 지금 내가 말하는 것은 우리 기독교가 옳고 너희가 틀리고 다른 종교가 나쁘고 이런 말을 하지 않는다. 나는 가장 이런 교리들이 위대한 교리라고 생각한다. 정말 내가 존경스럽게 생각한다. 어떻게 그렇게 할 수 있겠느냐. 그러나 구원이라는 것은 다른 이야기다. 열심히 노력하고 종교 생활하고 막 108번뇌하고 막 여러 가지 할 수 있지만 내 인생 문제를 내 노력으로 해결할 수 있는 건 아니다. 그러면 구원이 내 손에 달려있게 아니지 않느냐. 그래서 하나님이 그래서 구원의 길을 열어주신 걸 말하는 거고 물고기가 물에 살아야 되듯이 나무 땅에 뿌리를 받고 살아야 되듯이 인간이 하나님과 함께 살아야 되는 창조 원리 그걸 내가 설명하려고 하는 거다. 그래서 네가 기분 나빠하지 말고 지금 그냥 네가 만약에 기독교인이라 하더라도 난 이야기할 거다.
왜냐? 그냥 교회 왔다 갔다 하고 그냥 보험 생명 없이 교회 왔다 갔다 하는 사람은 천지다 지금. 그러나 정말 내가 본어겐 해보고 나니까 진짜 내가 예수 그리스도 영접하고 내 인생 바뀌어오는 거 보니까 정말 이거 누구든지 이 복음 전해서 나와 똑같은 그런 그 가오를 시행착오를 겪으면 안 되겠고 정말 생명 얻어야 되겠기에 내가 지금 이야기하는 거다. 이런 중심으로 이야기하면 마음 듣는다니까요. 마음 연다니까요. 요거 이야기를 항상 해줘야 됩니다. 복음과 이 사람이 지금 이걸 이해 못하고 있구나. 복음이라는 것과 종교라는 것. 그냥 기독교 속에서도 이제 기독교만 있고 나머지 나쁘다 이 말이 아니고 기독교인 중에서도 종교인들이 있다. 그래서 내가 복음과 생명 그 이야기 하려고 하는 것이지 뭐 종교 뭐 잡혀 있는 이야기 하려고 하는 게 아니고 우리 종교 나쁘고 너희 종교 나 틀리고 이런 이야기 하는 게 아니다. 우리가 생각하는 겁니다. 두 번째로요. 자, 이 사람에게 또 두 번째로 딱 떠올라야 될 만 우리가 딱 이런 질문을 받았을 때 두 번째로 딱 우리 속에 딱 떠올라야 될 생각이 뭐냐? 원죄 문제입니다. 그죠? 자, 왜 이런 일들이 왈가왈부로 되겠어요? 원죄라는 걸 모르니까 쓸데없는 소리 하는 거예요. 그죠? 지금 하나님을 떠나서 사단의 지배에 묶여서 죄와 저주 운명에 묶여 있는 상태잖아요. 그래서 또 다시 한번 창세기 3장을 또 이야기해 줘야 돼. 그죠? 자, 우리가 항상 왜 1과 시작할 때도 그렇고 2과 시작할 때도 예배소 2장 1절부터 10절까지 펴놓고 얘기하라 했잖아요. 그죠? 그죠? 뿐만 아니라 이거 5가 할 때도 4가 할 때도 마찬가지. 또 창세기 3장을 또 설명해 주는 거예요. 하나님을 떠나서 사단의 지배에 묶여서 죄와 저주 운명에 묶여 있는 상태다. 그런데 내 쪽에서 열심히 노력하고 막 빌고 한다고 되겠냐? 왜냐? 사단이라는 존재를 꺾어야 되는데 이 우리 노력으로 사단을 꺾어진 존재가 아니다. 그 사단의 어마어마한 강함과 그 영적 문제 있을 때 처절함과 이걸 설명해 주면서 우리는 소록을 할 수 있는 게 아니라는 걸 자꾸 설명해 줘야 되는 거죠. 그래서 원죄라는 것은 구원받지 못한 상태를 말하는 건데 의인 없나에 하나도 없다 그랬고 모든 사람이 죄를 보면 사람의 영광이 이르지 못하다. 하나님 떠나서 사단의 죄에 묶여 있는 상태다. 그리고 그 사단의 손에 장악되어 있는 상태 그걸 보고 운명이라고 말한다. 그죠? 그러면서 그 멸망 상태는 무서운 상태다. 그래서 사단의 영을 받아가지고 저주받은 영혼 그래서 이렇게 고난당하다가 실패하고 3, 4대까지 망하고 정신적인 악신적인 이런 멸병 육신적으로 시달리다가 죽어서 지옥 간다. 자, 이렇게 가는데 이거를 여기서 이 영적 상태를 모르고 열심히 믿으면 되고 뭐 하나 믿으면 되고 다른 종교 하나 믿으면 되고 이렇게 해야 되겠냐? 네가 사단이라는 실체를 잘 모르는 거고 사단이 우리 하나님을 떠나게 만들어서 원죄 안에 묶여있다는 사실을 몰라서 그런 거다. 이제 계속 열받고 있겠지만 계속 설명을 우리가 해야 되는 거죠. 분명히 설명해야 될 게 복음과 종교의 차이 그리고 네가 모르는 원죄라는 것을 분명히 설명해 줘야 되는 거죠. 그죠? 설명해 줘야 됩니다. 그 다음에 세 번째로는요. 자, 그러면 누가 우리를 구원할 수 있겠느냐? 자, 여기서 또 창세기 3장 아까 전에 설명해 줘야 된다는 이유가 창세기 3장이 미리 충분히 설명돼 있어야 우리를 구원할 수 있는 자격 조건을 갖춘 분에 대한 이유를 깨닫게 되는 거예요. 그래서 미리 그걸 설명해 줘야 되는데 자, 하나님을 떠나서 사단의 지배에 묶여 있죠. 그 죄와 저주 운명에 묶여 있죠. 그러면 제일 먼저 누굴 꺾을 수 있어야 되면 우리를 지배하고 사단을 꺾을 수 있는 분이어야 돼. 맞죠? 우리 구원하려면. 그 다음에 자, 죄로 인해서 이제 이 죄와 저주 가운데 하나님을 떠나서 사단의 지배에 묶여서 죄와 저주 운명에 묶였잖아요. 그러니까 이 인간의 몸을 입고 와서 죄를 대신해야 되기 때문에 개로 와가지고 해가지고 대신할 수 없어. 그죠? 인간의 몸을 입고 와야 돼. 성육신 하셔야 돼. 그죠? 그뿐만 아니라 죄가 없어야 돼. 그래서 우리 죄를 대신한다 하지. 죄가 있는 사람이 십자가 졌다. 그러면 지지 때문에 죽었다 하지. 누가 우리 죄를 대신했답니까? 그죠? 그러니까 죄가 없어야 돼. 그 우리와 같은 뭡니까? 유혹을 체월한 자로 돼 죄는 없으시니라. 우리의 대제사장은. 그죠? 그래서 베드로 3장 18절에 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨다. 그렇게 있는데 분명히 죄가 없으셔야 된단 말이죠. 그리고 아담의 후손이 아니어야 돼. 원죄와 자범죄가 없으신 아담의 후손이 아닌 여자의 후손으로 와야 돼. 그죠? 그 죄의 혈통을 따라 왔으면 분명히 죄인이기 때문에 죄의 혈통이 아닌 원죄와 자범죄가 없으신 동정녀 탄생. 그래서 이제 육신적인 어떤 그런 혈통이 아닌 영적인 대물림을 타고 올 수밖에 없는 그런 혈통이 아닌 진짜 여자의 후손. 이제 아담의 후손이 아니어야 된다는 거죠. 인간의 죄의 혈통을 따라가면 안 된다는 거죠. 그러면서 죄를 대신하려면 죄 없는 몸이 대신 죽어야 돼. 죄의 대가를 치러야 돼. 그죠? 누군가 아까 좀 말했듯이 창세기 2장 17장을 정령 죽으리라 했던 그 죄의 법 아래 놓이게 된 거고 히브리서 9장 22절에 피 흘림이 없으면 제사함이 없다 그랬고 레위기 17장 11절에 육체의 생명 피에 있다 그랬기 때문에 피의 제사를 통해서 누군가 이 죄의 값을 담당해야만 우리 문제가 해결될 수 있는 거라. 그죠? 그리고 하나님이라는 증거로 부활해야 돼. 자, 이 조건이 다 만족돼야 돼요. 그죠? 자, 얘들도 그걸 알아들을 수 있어. 불신자들도 알아들을 거예요. 자, 우리가 하나님을 떠나서 사단의 죄를 묶여서 저주 운명 가운데 있는 상태다 지금. 그걸 설명해주고 그런 상태인데 우리를 지배하고 있는 게 사단이기 때문에 여기서 빠져나오려면 사단 곳을 박살낼 수 있는 분이어야 된다. 그죠? 그리고 우리 죄를 담당하기 위해서는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서
죄 없으신 몸으로 와야 되고 그래서 내 죄의 대가로 죄의 형벌을 치러야 된다. 그죠? 그러면서 그리스도라는 증거로 죽으셨다가 부활해야만 된다. 그래야지 뭐 생명의 주관자요 창조주라는 증거를 우리가 알 수 있는 거 아니냐. 그럼 이 모든 조건을 만족하신 분 누구밖에 없냐. 이때까지 많은 성인들과 많은 유명한 사람들이 종교 지도자들 왔지만 그들이 이렇게 할 수 있었냐? 아니지 않냐. 그래서 네가 어떻게 말하든 간에 내가 왜 예수만이 유일한 구원의 길이라고 믿는 이유는 바로 우리를 구원할 수 있는 자격 조건이 이게 돼야 되기 때문에 나는 이분이 오직 예수 그리스도라고 믿는 거다. 그래서 예수만이 유일한 구원의 길이라고 내가 말하는 것이다. 그래서 이걸 할 수 있는 분이 오직 예수 그리스도밖에 없다. 그죠? 그래서 하나님과 같으신 분인데 원래 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 않으시고 빌립보장 6절 7절에 보니까 낮아지시되 어디까지 십자가시까지 낮아지셨다. 그죠? 이렇게 돼가지고 이제 십자가시까지 우리 모든 문제 해결하신 겁니다. 그래서 이 예수 그리스도만이 사단의 것을 멸할 수 있고 인간을 구원해낼 수 있다. 그죠? 우리를 지배하고 있는 게 사단이기 때문에 이 사단을 박살내고 우리를 구원할 수 있는 분이 이분밖에 없기 때문에 오직 예수만이 유일한 구원의 길이라고 내가 말하는 거다. 네가 기분 나쁠지 모르겠지만 내가 믿는 바는 이렇다라고 정확하게 말할 수 있어야 된다는 거죠. 그죠? 이 현실도 증명될 수 있다. 실제로 귀신 들린 사람에게 나사렛 예수 따라갈지어다 귀신 따라가본 역사도 일어나고 막 이제 정신병 막 시달리고 있는데 나사렛 예수 이름으로 해봐라. 석가 이름으로 해봐라. 되는가? 그죠? 진짜 이거 보는 겁니다. 그죠? 이 부분을 딱 생각하는 겁니다. 그래서 구원할 자는 단 한 분뿐이다. 우리를 구원할 자의 자격 조건 생각하는 겁니다. 그래서 여러분이 적어도 제가 아까 말했듯이 금방 한마디 이렇게 딱 우리가 한 30분, 20분 이렇게 설명한다고 한들 이 사람들이 평생 갖고 왔던 자기의 전제를 절대 안 꺾을 거고 자기가 말로 지는 거 싫어하기 때문에 우리가 말로 이겨버리면 이렇게 설명을 자꾸 논리적으로 하면 또 무슨 성경 구절이 어떠고 저떠고 뭐 너희가 믿는 성경 구절 가지고 자꾸 대드느냐 뭐 저쪽 이상한 쓸데없는 이야기 할 거고 말을 여러 가지 어떤 시비에 시비를 계속 걸 텐데 어쨌든 간에 우리는 적어도 이 사람에게 내가 믿는 바를 정확하게 왜 예수만이 유일한 구원의 길이라고 내가 믿는다는 것을 정확하게 이야기할 수 있어야 돼요. 한치의 타협도 없이 내가 믿는 바를 정확하게 설명할 수 있어야만 불신자 딱 들을 때 내가 인정하기는 싫지만 저래서 쟤들이 그런 말 하는구나 이해는 된다. 뭔 말인지는 알겠다. 그래서 쟤들이 그렇게 열성적으로 이렇게 하는구나. 그 정도만 이해돼도 승리한 거라니까요. 적어도 나는 그 앞에서 내가 그들에게 말싸움에 진다 이 말이 아니고 적어도 이 정확한 진리들을 그 사람 앞에 말할 수 있어야 된단 말이죠. 근데 내마저도 정리가 안 돼 있으니까 문제라는 거지 내 말은. 그죠? 그래서 이 사과가 내 것을 완전 녹아 있어야 돼요. 그죠? 특별히 우리 청년들에게 대학생들에게 가장 중요한 부분이 이거예요. 현장에 대학에 전도하러 가면 이런 질문을 엄청 많이 해요. 저는 현장에 대학에서 정말 많이 들었어요 질문. 그래도 처음에 땀 뻘뻘 흘리고 막 이렇게 막 당황해하고 이런 적이 많았었는데 말이 안 되고 이럴 때 많았는데 이거 딱 하고 난 다음부터는 전혀 당황하지 않아요. 정확하게 말할 수 있었어요. 그래서 생각해 봅시다. 만약에 누가 이런 질문을 했다. 왜 예수만이 유일한 구원이라고 말해? 왜 이렇게 배타적이야? 너는 왜 이렇게 남을 이렇게 무시해? 하면서 독선적이고 배타적이고 하면서 기독교는 난 이래서 꼴도 보기 싫어. 막 이랬다. 그럼 뭐라고 말할래요? 제일 처음에 뭘 설명해야 된다고요? 네가 복음과 종교라는 차이를 잘 이해 못하는 것 같구나. 우리가 여러 종교 중에 하나가 아니라 내가 지금 말하는 것은 네 종교가 좋고 내 종교가 나쁘고 뭐 이런 이야기를 내 종교가 좋고 네 나쁘고 이런 말하는 게 아니라 정말 이 인간 쪽에서 출발한 이 종교고 하나님께서 찾아온 것이 이제 복음인데 내가 누구든지 인간을 하나님 만나야 되는데 그 창조 원리 자체대로 네가 하나님 만나도록 내가 설명해 주려고 하는 것이지 어떤 네가 만약에 기독교인을 하더라도 난 분명히 설명했을 것이고 그냥 교회 왔다 갔다 거리는 종교인 그냥 마른 종교를 왔다 갔다 거리고 그냥 주문 외우고 경전 외우는 그런 종교인이 아니라 실제로 하나님 만나서 진짜 생명의 답을 얻은 참 행복을 누리는 그 사람이 되기를 원해서 내가 이 말 하는 거다. 그 설명을 분명히 해줘야 되는 거죠. 그 복음과 종교의 차이를 설명해 주는 거죠. 그러면서 원죄가 뭔지 하나님 떠나서 사단 지배에 묶여있는 상태가 어떤 건지 설명해 줘야 됩니다. 그러니까 이 원죄가 충분히 설명되는 만큼 나중에 뭐가 되냐면 이 원죄를 해결하려면 그럼 누가 우리를 구원할 수 있냐? 사단 곳에 박살낼 수 있어야 되고 그죠? 그러면서 인간의 몸을 입고 오셔야 되고 또 죄 없으신 몸이 또 인간의 죄를 대신해 십자가 지셔야만 되고 피 흘리셔야만 되고 그리스도라는 증거로 정말 창조자라는 증거로 부활하셔야만 되고 이 모든 조건을 만족하실 분 그리스도밖에 없지 않냐. 그래서 나는 예수가 그리스도라고 믿고 이분만이 유일한 구원의 길이라고 내가 믿는 거다. 네가 좀 기분 나쁘더라도 우리가 믿는 바를 네가 이해해 줬으면 좋겠다. 왜 이렇게 말하는지를 알아줬으면 좋겠다. 네가 지금 뭐를 모르냐. 눈에 보이는 건 믿고 있지 영적인 사실을 전혀 모르고 있다. 사단이라는 존재 그것 때문에 사람들이 운명이 잡혀있고 하나님을 떠난 사단의 집에 묶여서 저저재앙 운명 가운데 살아가고 있는 것을 네 모르고 있는 거다. 그래서 여기서 빠져나오는 길이 그리스도밖에 없다는 걸 말해주는 거다. 지금 이제 설명을 정확하게 할 수 있어야 된다는 거죠. 그죠? 그래서 그렇구나. 그래도 나는 인정 못해. 그래 알았다. 뭐 네 마음대로 해라 하더라도 그죠? 이거 하는 거죠. 자 그러면서 이제 구원이란 어떤 것인가 설명해 주는 거죠.
그죠? 그러니까 저는요, 이 사과를 할 때 방금까지 했던 것까지만 해서 한 주 해요. 그리고 이 사과의 4번만 가지고 또 다음 주 한 주 해요. 그러니까 이것만 해도 할 게 많기 때문에. 그래서 구원이란 무엇인가 설명해 줘야 되면서, 자, 이거는 반드시 멸망받는 죄에서 해방받는 것이다 하면서, 구원이란 뭐냐? 원죄와 자범죄 조상의 죄에서. 원죄라는 것은 나도 모르게 속아서 사단에게 속아 사람을 떠났던 죄. 그러면서 자라가면서 우리가 살아가면서 짓는 자범죄. 그리고 조상들이 우상숭배했던 결과로 자손 3세대까지 진노와 복음이 임할 거라고 했는데, 우리가 이미 태어나는 순간부터 이 속에 있기 때문에 이 문제에서 해방받는 거, 원죄와 자범죄 조상에서 해방받는 거, 그게 구원이다 설명해 주는 거죠. 어떤 사람이 이랬어요. 제가 다락방 하는데 물어보는데, 질문 있어요. 요거 딱 하는데 질문 있어요. 어떤 애기가 태어나자마자 하다가 죽었다. 그럼 얘가 천국 가요, 지옥 가요? 이렇게 물어요. 그래서 제가 지금 당신이 뭐를 이해 못하고 있냐면, 얘가 지금 하나도 죄 안 졌는데 얘는 천국 가냐 지옥 가냐 좀 이렇게 생각하고 있는 거다. 근데 모든 인간은 태어나는 순간부터 원죄 아래 태어난다. 그리고 자기가 죄를 짓지 않았어도 조상들이 우상숭배했던 결과로 3세대 진노와 복음이 임한다 했는데, 말이 3세대지 또 3세대 영원이다. 그러니까 이미 얘는 자범죄만 안 졌을 뿐이지 이 1번 3번을 다 갖고 태어난다. 그죠? 그래서 진짜로 이거 뭡니까? 지금 아이가 금방 태어나도 죽었다 하더라도 네가 지금 원죄라는 걸 이해 못하기 때문에 지금 이런 논쟁을 벌이려고 하지만, 사실은 사람들이 이런 상태에 있는 거다라는 것을 설명해 줘야 되는 거죠. 그죠? 그래서 이제 질문 자체가 잘못됐다는 걸 설명해 줘야 되는 거죠. 그러면서, 자, 과거, 이게 모든 과거 원죄 자범죄, 과거의 조상의 죄, 원죄 자범죄 조상의 죄에서 회복받는 걸 말하는 거라면, 현재 구원이라는 또 두 번째는 뭐냐? 현재 문제 해결이에요. 이게 과거 문제 해결이라면 두 번째는 현재 문제 해결이에요. 지금 사단의 권세와 운명에서 벗어나는 거다. 그리고 우리 점칠 필요 없고 부적 붙일 필요 없고, 우리는 이게 뭐 이렇게 뭐 택일, 궁합 이런 거 볼 필요 없다. 너무너무 사랑하는데 궁합 안 맞아서 헤어지고 이런 거 되게 많거든요. 그거 필요 없다 우리는. 그래서 지금 기도 응답 받고 지금 성령 인도 받는 하나님 자녀다. 현재 이것을 벗어난 상태를 설명해 주는 겁니다. 세 번째로, 죽어서 천국 가는 거다. 그건 따놓은 양상이다. 그러면서 오는 여러 세대의 지극히 풍성한 은혜를 나타내려 하십니다. 자손 후대까지. 그래서 과거, 현재, 미래, 후대까지 전부 다 통틀어서 구원받는 걸 보고 구원이라고 한다는 거다. 이 문제 해결이 구원이다. 이걸 설명해 주는 거죠. 그죠? 요게 이제 나중에 이제 그게 뭡니까? 현장 복음 메시지 1과도 동일한 내용이고, 구원에 대한 내용이 나올 때 항상 이 부분이 이해되지는 거죠. 에베소 2장 1절부터 10절이 이 내용이에요. 그죠? 그래서 에베소 2장 1절부터 3절이 아까 전에 왜 하나님 떠나서, 그죠? 영적인 사망 상태, 사단에게 억압된 상태, 본질적 진노의 자녀 그랬는데, 이제 2장 5절에 보면 홀로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 내가 은혜로 구원 얻은 것이라. 그죠? 그러면서 에베소 2장 6절에 이제 천국 보좌에 앉힐 것이다. 2장 7절에 오는 여러 세대의 지극히 풍성한 은혜를 나타낼 것이다. 그러면서 2장 8절 9절에 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원 얻으니 이것은 너희에게 하나님의 선물이라. 행위상 것이 누구든지 잘하지 못하게 합니다. 쭉 설명하는 거죠. 우리는 하나님 만드신 바라 쫙 설명하는 거죠. 그 에베소 2장 1절부터 10절 자체가 어마어마한 구원의 내용이에요. 그 설명을 딱 할 수 있어야 되는 거죠. 여기 해서 이제 사과가 마무리됩니다. 그래서 우리가 딱 그 속에 이런 틀들을 딱 가지고 있어야 돼요. 그래서 보세요. 전에 어떤 친구가, 우리 대학부에 있는 우리 친구가 이제 피아노 교습소를 수원 쪽에 하나 오픈했어요. 그 저보고 이제 오픈 예배하는데 저보고 와달라 해서 제가 갔거든요. 근데 지금 이제 포부가 대단하더라고. 여기서 있으면서 이제 교습소에 오는 애들 다 영접시키고 다락방하고 뭐 생명운동 펼치고 싶어요. 그런 지교회가 되고 싶어요. 막 이러더라고. 몇 개월 지나고 나서 걔를 만났어. 잘 살고 있냐? 얼굴 떡des어 보니까 지금 내가 그래서 니 왜 이러냐 하면서 하니까 너무 힘들어요. 하면서 전도는커녕 지금 애들한테 복음도 한마디도 못 전하고 있다고 하더라고요. 왜 그러냐 하니까, 이제 교습소이기 때문에 다른 교사를 한 명 더 둘 수 없대요. 법적으로 딱 한 명만 있어야 되는 거래요. 이게 학원이 아니라 교습소로 이제 인가를 받았기 때문에. 그래서 자기 혼자서 이제 이거 피아노 가르치고 이론과 실기를 다 가르치다 보니까 정신 하나도 없고, 애들이 몰아닥치는 시간이 딱 일정하다는 거야. 학교 마치고 전 시간 쫙 오니까 그때 막 너무너무 바쁘다는 거야. 하루 종일 놀다가 그때 막 엄청 바쁘고 이래가지고 애들한테 뭐 할 수 있는 시간이 없다는 거야. 그래서 자기가 아무것도 못했다면서 막 눌려 있더라고요. 자, 근데 이제 이 친구가 뭐라고 말하냐면, 영접하는 애들도 있고 가끔 이렇게 따로 이렇게 이야기할 때 그런 애들도 가끔은 있는데, 이제 그 친구들 양육해줄 시간도 없고 뭐 다락방 해줄 수 없고 이런 시간 얘기를 하더라고. 그러니까 제가 뭘 이야기했냐면, 제가 그런 얘기를 자주 하는데요. 네가 복음 편지 일과를 딱 펼쳐놓고 따로 불러가 다락방 할 수 있는 시간이 없다고 해서 무조건 다락방 못하는 거 아니다. 네가 복음 편지 1급부터 10급까지 내용이 네 속에 완전 녹아 있으면 된다. 그러면 오늘 내가 얘를 만나는데 오늘 1과의 내용을 할 거다라는 생각을 딱 갖고 있으면 된다. 그럼 오늘 그거에 1과에 대한 내용, 원죄 문제가 뭔지,
하나님 떠난 6가지 상태가 뭔지를 얘한테 알려줘야겠구나. 그럼 그거에 대해서 요번에 뉴스에 뭐 이런 거 봤지? 이런 사건 이런 거 봤지? 이렇게 되고 이런 거야. 라고만 딱 말해주고 다음 기회에 또 이거할 때 왜 만날 수 없는지, 왜 노력 선행 저런 거 안 되는지를 또 싹 설명해주고, 삶과 이런 내용을 하고, 그 다음에 왜 예수만의 유일한 구원의 길인지 딱딱딱 설명하고, 예를 들어서 이렇게만 했는데도 5분씩 딱딱딱 설명해도 이제 이게 딱 이게 전달이 되는 거죠. 이게 오늘 변화되는 거죠. 많은 우리 직장인들도 마찬가지일 거예요. 우리 직장도 제가 보니까 어느 갈급한 상황이 돼가지고 얘들 복음자에서 영접시켰어. 얘도 영접했고, 지난 추석에 얘 영접했고, 뭐 교통사고 나가지고 자기 아들 때문에 힘들어할 때 막 복음 전해가 영접했고, 그 다음에 어쩔 줄 모르겠네. 우리 다시 만나서 다락방 하자, 성경 공부하자 이랬는데 막 차일피일 미루다 보니까 3달 지나고 4달 지나고 있는데, 영접은 다 했는데 다시 또 뭘 할라니까 또 그렇고, 그 투자니까 또 이건 아닌 것 같고, 뭘 해야 될 것 같은데 좀 시작하려니까 뭐가 좀 안 맞고 이런 거죠. 그리고 늘 바빠가지고 같이 사실은 이 다락방 오기 안 되는 거죠. 자, 요럴 때 내가 적어도 이제 여기 짧은 내 생각 속에 요 복음 편지 내용이 복음의 내용들이 쫙 메시지들이 정리돼 있으면, 녹아 있으면 짧게 5분을 이야기하더라도 얼마든지 그거를 딱 이제 할 수 있는 거죠. 지금 잠깐 뉴스 같은 거 보다가도 뭐 사건 딱 나온다. 그럼 그걸 딱 바로 복음 딱 연결해가지고 딱딱 메시지 할 수 있는 거예요. 정말 이해하시죠? 그래서 이런 부분을 가지고 이제 내게 이게 메시지가 완전 녹아 있어야 되는 거죠. 이걸 안 봐도 아, 일관이 이 내용이 저 내용이고 이거 내용이구나라는 것이 될 수 있도록 이제 해야 되는 거죠. 자, 그다음에 5가 봅시다. 자, 이제 구원의 확신에 대한 부분이에요. 나는 왜 확신이 없는가? 자, 요한일서 5장 11절 13절 되게 중요한 성경 구절인데 같이 읽어봅시다. 시작. 또 증거는 이것이니 하나님 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것이니라. 아들인 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 있을 쓴 것은 너희로 하여금 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 그죠? 자, 이 되게 구원에 대해서 되게 중요한 성경 구절이에요. 자, 4과 5가 6과는 전부 다 확신을 말해주는 거라 그랬어요. 1과 2과 3과가 구원의 길을, 십자가를 펼쳐놓은 거라고 한다면 4, 5, 6과는 계속 확신인데 4과에는 왜 예수만이 유일한 구원의 길이 되는지에 대한 유일성에 대한 확신, 5과는 이제 구원의 확신에 대해서 부분을 다시 한번 설명해주고, 6과는 구원받아 어떻게 변했는가, 내 신분과 소속과 상태와 영적 인도됨, 영적인 호적이 다 바뀌었다, 뭐 이런 거 쭉 이야기하는 거예요. 그죠? 그러니까 다시 한번 좌표 속에서 내가 이제 호적 등본 떼어가지고 내 열람하듯이, 아, 내가 어느 집안에 몇 대 손에 장남으로 태어났구나, 뭐 이런 거 보듯이, 그죠? 내가 아, 이런 구원받아서 이렇게 구원 생명의 책 이름이 기록되어 있구나를 확인하는, 구원받아 어떻게 변했는가를 확인하는 거란 말이에요. 그러니까 4가 5가 6가에 전부 다 공통점 뭐냐? 확신을 심는 단계란 말이죠. 그죠? 1 영접시키고 난 다음에 4, 5, 6까지 계속 확신 심는 건데, 자, 5가 보세요. 교회 다니는 사람 중에는 나는 확신 없다라고 자신 있게 말하는 사람 참 많다. 그래서 제가 그때 말했죠. 제가 수요일마다 저 시흥동 어디 이제 어떤 인쇄소에 제가 다락방을 갔는데, 거기에 이제 늘 오시는 코 빨개가지고 알코올 중독에 갇혔는 데는 교회 집사님이 계셨어요. 나는 불신자인 줄 알았는데 코 빨개가지고 들어왔는데 맨날 왔는데, 이 사람이 이제 거기는 다 불신자인데 이 사람만 예수 믿는 사람이라, 교회 집사라. 근데 맨날 코 빨개가지고 와. 그래서 맨날 내가 오면 나한테 미안하다고 하면서, 아, 전사님 죄송합니다, 오늘도 한잔 했습니다. 제가 이 날라리 집사입니다. 그래서 맨날 이래요. 맨날 날라리 집사 그래요. 근데 이제 이분이 이제 다락방 하면서 은혜를 받고 이래가지고 어느 날 이제 결단하고 거기 몇 분을 같이 이제 합숙을 제가 보냈어요. 이분도 합숙 갔다 왔어요. 맨날 막, 아, 저는 잡사입니다, 날라리 전 잡사입니다 이러더만 술에 쭉 나왔는데 무슨 잡사라고 나왔어. 인쇄 잘못해가지고 무슨 잡사로 나왔어. 바꿀 수도 없고 이거 집에 받아와서 확인했다면서, 전사님 내가 맨날 잡사라 했더만 이름 잡사로 찍혀왔습니다 하면서 막, 전사님 말씀하신 거 아니죠? 하면서 내가 말로 하랍니까? 웃겨 정지하려다니까요. 진짜 잡사로 나왔어. 그러니까 이렇게 나는 확실히 없어서 내가 잡사입니다 이런 사람 많아요. 그렇게 고백하는, 실제로 자기 자신을 그렇게 말하는 사람 많아요. 근데 말은 안 해도 확실히 없는 사람으로 띵한 사람은 더 많아. 그죠? 확실히 없어가지고 막 이것도 아니고 저것도 아니고 띵한 사람 많아요. 그죠? 그런데 확실히 없다는 증거로 엉뚱한 일에 몰두하는 사람 더 많아요. 그죠? 그래서 제가 전에 이야기했죠. 저는 구원의 확신을 방언받아야지 구원받는 줄 알았어요. 어릴 때 우리가 그렇게 배웠단 말이죠. 그래가지고 뭐 이렇게 뭐 신복음교 이런 데 가니까 뭐 방언받지 않으면 구원 못 받는다 뭐 이러니까, 아, 그런가 보다. 나는 방언을 받아야 된다고 생각했는데 수련회 갔는데 다 방언 터져, 내만 방언 안 터져가지고 막 말 빨리 함으로 방언 터진 것처럼 해가지고 막 빨라지고 막 이렇게 됐잖아요. 그죠? 그러고 있었거든. 그래 말 빨라진 거거든. 자, 그랬는데 아무래도 찝찝한 거야. 그래서 수련회 끝나고 난 다음에 우리 선생님을 찾아갔더니만, 법문공부 선생님을 찾아갔더니만 선생님이 그러시더라고. 그러면 내 따라 황금기도원이라는 기도원에 가자. 거기 가면 방언 터지게 해준다는 거예요.
대구의 황금기도원 되게 유명한 데 있습니다. 능력의 권사님 무슨 뭐 무슨 권사님이 있다고 하는 데인데 그쪽 가면 대부분 방언 터지고 병도 나고 막 그런데요. 그냥 엄청 이분 아들도 신학생이고 뭐 이럴 때 막 능력 엄청 많은 분이래요. 근데 내가 듣기로 이 사람은 심령을 꿰뚫어 본대. 내가 뭐 잘못하고 가면 뭐든 잘못했구나 다 알아맞추고 이런데. 그러니까 내가 얼마나 고민하겠어요, 그죠? 내가 다 알아맞추면 어떡하지? 내가 어제 이상한 뭐 이거 했는데 알아보면 어떡하지? 막 이런 생각 막 드는 거죠. 근데 이제 선생님이 이제 오라 해가지고 갔는데 문 앞에서 뭘 나눠주냐면 검은 비닐봉지하고 두루마리 휴지를 나눠주는 거예요. 이걸 왜 주지? 오늘 무슨 이산 특별 날인가 오늘 무슨 이거 선물 주는 날인가? 그리고 그걸 이제 난 휴지에 가져가고 야 너 가져가지고 가지고 갔죠. 갔는데 좀 이제 찬송을 부르는 시간인데요. 똑같은 찬송을 한 30분 불러요. 똑같은 걸 진짜 30분 동안 계속 불러요. 성령이 오셨네 그거 30분 계속 불러요. 미치겠더만 똑같은 계속 30분 동안 부르니까. 근데 이제 박수를 딱 치는데 내 혼자 박수 치는 거예요. 아무도 박수 안 치네. 성령이 오셨네 할렐루야 이러고 있는 거라 손을. 근데 내가 하다가 나도 이래 나도 이러고 있었죠. 성령이 오셨네 할렐루야 이거 하는 거예요. 이렇게 30분 하다가 갑자기 불 딱 끄더니만 주여 삼창 한다는 거예요. 손을 높이 들고 주여 삼창 하라는 거예요. 그래서 주여 주여 사람들 주여 하고 난리 났어. 하는데 멋지리 오는 거야. 막 온몸이 쫙 전율이 느껴지는 거야. 이게 성령께서 임재하시는 거구나. 막 혼자서 내가 막 그러고 있었거든요. 근데 지금 실험해 보세요. 집에 가서 30분 동안 이렇게 하다가 쭉 펴져 보세요. 쫙 와요. 이렇게 30분 동안 하다가 쫙 펴면요 쫙 뭐 와요. 그거였다니까요. 그것도 모르고 막 혼자서 막 이러고 막. 이제 그때부터요 옆에서 별짓 다 하는 거야. 막 디비지고 어떤 사람 막 디비지 떼굴떼굴 구르고 어떤 사람 갑자기 막 뭐 이러는 거야. 그럼 뭐야 이거 갑자기 있잖아. 아까 두루마리 휴지 꽉 뱉다가 그러면 휴지 탁 넣고 이러는 거라. 그래서 나눠줬구나. 난리야. 저 옆에서 더러워 죽겠어. 막 떼굴떼굴 구른 놈이 없나 뭐 곳곳에 일하고 왔냐. 그래야지 죄가 씻어 나간대 뭐 이러면서 미쳤던 사람 이것도 이상하다 막 너 뭐야 이거 막 이러고 있는데 선생님이 탁 치면서 빨리 하래. 내가 줘야 막 하고 있었지 나도. 좀 이따가 이제 방언 터지는 시간이라고 앞으로 다 줄 서래 방언 받을 사람. 그래서 선생님 나 찌르는 거야. 니 나가라고. 그러니까 내 속을 찌르 본다 해가지고 내가 겁이 나가지고 못 나가고 있었거든. 빨리 나가라는 거야. 막 밀어보는 거야. 그래 딱 나가 내가 벌벌 떨면서 내보고 뭐라 하면 어떡하지? 뭐 이상한 이야기 하면 어떡하지? 막 떨고 있으니까 딱 그 앞에 딱 섰는데 내 차례가 딱 됐어. 이분 눈이 완전 무당 눈이라 거의 얼굴이 무당같이 생겼어요. 너무 무섭게 생겼어요. 나를 딱 째려보더니만 두려워하지 마! 탁 때리는 거예요. 너 두려우면 어떻게 그랬지? 내가 다 들켰는데 내가 다 째려보는 것 같은 거야. 진짜 맞구나. 영험하구나. 막 이런 생각하고 있는데 자기 이쁘고 따라하래. 방언 받으러 왔지? 그러면서 자기 집 따라하는 거야. 할렐루야 할렐루야 이러는 거야 갑자기. 그다음 할렐루야 확실히 따라해. 그러면 막 때리는 거야. 할렐루야 계속 이러고 있었지. 그러니까 방언 받았다 하면서 가서 성령 소멸치 말고 하라는 거라. 안 받았는데 나 지금 나 이러는데 받았다는 거라고. 안 꼬였는데 나는 내가 억지로 한 건데 너무 내가 리얼을 하겠나? 뭐 이래서 자기 이쁘고 따라 했거든. 이쁘고 따라를. 내가 하면서도 이게 뭔 짓이고 이게 성령의 역사를 연습으로 됩니까 이게. 말도 안 되는 이상하게 뭐고 이거 이런 생각 들더라고. 근데 소멸치 말고 하라니까 또 방에 처박혀가지고 계속 이러고 있었다거나. 그러고 돌아왔어. 우리 돌아와가지고 집에서 계속 혼자서 기도하네. 지금 내가 뭐 하는 건지 모르겠는 거라. 이라고 앉았다니까. 이거 보고 이제 엉뚱한 일에 몰두한 사람. 얼마나 확신 없었으면 내가 그러고 돌아다녔겠다. 중고등부 때. 진짜 이게 사실이라니까요. 이거 보세요. 이런 사람은 더 많은 거예요. 자, 그래서 왜 확신 없이 살아가는 것일까요? 사람들이 엉뚱하게 구원에 대한 필요 충분 조건이 뭔지도 모르고 방언 왜 받아야 되며 왜 뭐 이런 모르는 거죠. 자, 그래서 자, 이 해답을 꼭 찾아내야 되는데 보시죠. 자, 구원받은 자의 생명을 몰라서 확신 없는 거예요. 자, 우리 뭐부터 확인해야 되느냐? 자, 구원받은 자란 뭐냐면 예수님께서 하신 일들을 하나님만한 길 되시고 사단곳에 꺾으시고 모든 죄수생을 우리를 해방하셨다는 사실을 내가 지식으로 믿을 뿐만 아니라 마음으로 믿고 입으로 시인해서 예수를 내 마음의 구주로 전인격적으로 영접한 사람을 말한다는 말이죠. 그죠? 영접한 자 곧 그를 믿는 자 하나님 자들의 권세를 준다 했고 벌죄 내가 문 밖에서 두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그리고 들어가서 솔라당 들어가서 그거 더블 먹고 나도 더블 먹으리라. 그죠? 이 약속 주셨단 말이죠. 이 구원받은 자라는 것은 예수님을 지식으로 믿고 마음으로 믿고 입으로 시인하고 해가지고 내 마음으로 믿고 입으로 시인해서 구주로 영접한 자, 이게 구원 생명 얻은 자구나 이걸 보는 거죠. 그죠? 자, 그럼 반대로
자, 반대로 말고 아직까지. 자, 예수를 거절한 보시자는 자신의 능력과 전혀 관계없이 성경에 주장하게 된다. 이 말이 뭐냐면 무당이 내림급 받는 순간 자기 능력과 자기 수준과 관계없이 막 작두 타고 막 능력이 나타나 버려요. 막 고창에 가가지고 돼지 새앞 보고 막 이런다니까요. 그죠? 실제 자기 능력과 관계없이 악령이 역사하는 것처럼 성령 영접, 예수를 영접하면 성령께서 내 안에 내주하시면서 내 능력과 관계없이 성령께서 나를 주장하는 똑같은 상태가 된 반대의 상태가 된단 말이죠. 그죠? 이 생명이 이것이 곧 생명이다. 그러면서 자, 생명 없는 자는 그럼 반대로 생명 없는 자는 어떤 상태인가? 이걸 알아야 내가 생명 가진 게 얼마나 큰 축복인가 확인하게 되니까. 내가 옛날에 이거 생명 없을 때 어땠는가 보는 거죠. 자, 타락의 생명 떠난 아담과 구원의 이전의 상태, 창세기 3장 상태란 말이죠. 그 영이 사단이 딱 죽었는데 하나님을 떠나기 때문에 하나님을 떠나서 사단의 지배 아래 묶여 있는 상태, 또 계속 또 창세기 3장 또 나오죠. 또 다시 한번 설명해 줘야 돼. 하나님을 떠나가지고 사단이 죽어나는 상태. 그래서 평안도 없고 끊임없는 분쟁이 계속되고 육신에 막 지배를 받게 되고 막 육신 병들고 마음도 시달리다가 이 땅 날 지옥도 간다. 이게 우리 끝이 아니고 후대까지 내려간다. 이런 거 쭉 이야기해 주는 거죠. 그래서 이게 이제 다시 한번 이제 구원받지 못한 사람이 어떤 상태인가를 쭉, 그죠? 창세기 3장과 구원받지 못한 상태를 다시 한번 일과를 리마인드 시켜준다고 생각하면 돼. 그죠? 이렇게 해준다고 생각하죠. 자, 요거에서, 그런데 우리는 여기서 빠져나와서 이렇게 구원받고 생명, 예수 그리스도 구조 영접해서 이렇게 하나님 자녀 됐다는 것을 1번, 2번과 해서 비교해 주는 거예요. 그죠? 그래서 너는 이렇게 받겠다. 네가 구원받은 생명을 못해서 확신 없다 그러는데 네가 만약에 영접 안 했다면 이렇게 돼 있을 거야. 근데 영접해서 이렇게 돼 있는 거야 지금. 이거 확인해 줘야 되는 거죠. 그죠? 뿐만 아니라 자, 구원받은 자의 축복을 몰라서 그렇다. 자, 구원받은 게 뭔 줄 알아? 아까 우리 사과에서 제가 왜 그 뭡니까? 복음과 종교의 차이, 그 다음에 원죄 문제가 뭔지, 그 다음에 예수 우리를 구원할 자의 자격 조건 딱 설명을 한 다음에 4번을 따로 떼서 한다 했죠. 그 4번이 바로 이겁니다. 다시 한번 확인하는 거예요. 구원받은 축복이 뭐냐? 원죄, 자문죄, 조상에서 해방받는다. 지금 이 세상의 짐과 사단의 것에서 해방된다. 과거 문제 해결, 현재 문제 해결, 죽어서 지옥 안 가게 된다. 천국 간다. 뿐만 아니라 오는 여러 세대 증거 보인다. 그죠? 이게 구원의 축복이다. 네가 이거 몰라가지고 지금 헷갈려한다. 네가 만약에 영접 안 했다면 이런 상태야. 근데 여기서 빠져나와서 지금 이렇게 원죄, 자문죄, 조상에 빠져나왔고 지금 사단과 관계없고 죽어서 천국 갈 뿐만 아니라 오는 여러 세대 구원만 이 축복 속에 네가 들어온 거야 지금. 이거 확인시켜 주는 거죠. 그러니까 제가 전에도 이야기했는데요. 그 미국에 딱 가자마자 아무도 영어도 잘 모를 때 이제 제일 먼저 가서 해결해야 될 게 뭐냐면 빨리 은행 계좌를 오픈해야 되고 그래야지 부모님부터 돈을 받을 거니까. 그다음에 운전면허 빨리 따야 되고. 안 그러면 내가 혼자서 이게 뭐 누가 맨날 라이드 해줄 수가 없으니까. 그게 제일 급선무란 말이죠. 그래서 뭐 핸드폰 개통하고 하여튼 뭐 그 세 가지를 제일 먼저 해야 돼요. 가자마자. 근데 내가 영어를 잘 못할 때 이제 가노니까 우리 권사님 따라가가지고 옆에서 다 영어를 해줘가지고 그걸 했단 말이죠. 그분이 막 옆에 코사인 해주고 해가지고 다 했단 말이죠. 근데 갑자기 이제 마지막에 은행 계좌를 다 오픈하고 막 학생 뭐 통장을 하나 오픈했는데 쭉 하고 난 다음에 맨 마지막에 사람이 뭐라 물었어. 근데 이 권사님이 내가 그 정도는 알아들을 것 같아서 대답하라는 거야. 그래서 내가 이제 못 알아듣는 소리 못하고 나가다가 yes 그랬죠. 뭐라고 하냐? yes. 그러니까 그러면 해주겠다는 거예요. 내가 뭐 모르겠다 이라 모르겠다 했거든요. 자, 했는데 계속 내 속에 통장에서 한 달에 5불씩 계속 빠져나가는 거라. 이게 뭐지? 물어보고 싶은데 영어가 안 돼서 못 물어보는 거야 맨날. 드디어 한 10개월 지나가서 드디어 이제 좀 영어가 될 때 은행을 찾아가서 매달 이게 5불씩 빠져나가는 게 도대체 이게 뭐냐 이렇게 물으니까 이 사람이 하는 말이 네가 이 통장을 오픈할 때 분명히 네가 yes 했으니까 이게 했을 거다. 네가 아마 네가 선택을 했을 거다. 이게 뭐냐고 물으니까 영화도 무슨 5% 뭐 할인되고 비행기 타면 비행기만 할인되고 뭐 은행 뭐 호텔 가면 호텔 할인되고 뭐 이런 건데 여러 가지 쿠폰이 있는 건데 한 달에 5불씩 이렇게 하면 여기는 20% 할인되고 뭐 할인되고 이렇게 된다는 거라. 이런 혜택이 있는 거라는 거예요. 그렇구나. 근데 나는 이거 지금 안 쓰고 싶다. 그냥 없애주면 좋겠다. 자꾸 5불씩 빠져나가서 벌써 지금 10개월 지났으니까 50불 빠져나갔다. 나는 안 해도 지금 가난한 유학생이 나 이런 거 안 하고 싶다 하니까 이 사람이 really? 하면서 하는 말이 지금 이게 50불 아깝지 않냐? 투자한 게 아깝지 않냐? 어디 가서 비행기 한 타면 20% 할인되고 영화가 뭐 몇 프로 할인되고 이 혜택을 좀 받아가지고 이거를 투자한 만큼 쓰고 왔는데 해야지. 지금 하나도 안 쓰고 이렇게 하면 너무 아깝지 않냐? 그 말 듣고 보니까 맞는 것 같은 거. 오케이. 그래서 내가지고 다시 하겠다 그랬어. 그래서 또 돌아왔어. 또 1년 동안 한 번도 안 썼어. 어디에 적용되는지 모르겠는 거라. 안 외웠거든 내가. 그럼 도대체 어디에 쓰인단 말이야? 안 되는구나. 그래가지고 한 달 1년 후에 또 갔어.
안 돼, 빨리 없애달라 하니까 이 사람이 really? 하면서 갑자기 이런 일을 혜택이 있고 네가 혜택을 몰라서 그런데 내가 쿠폰 뭘 주겠다는 거야. 진작 주지. 이제 이런 거 딱 주는데 보니까 여기에 쫙 어디 가서 쓰고 뭐 TJ 프라이데이 얼마 되고 뭐 쫙 나오는 거야. 이거 이제 주는 거야. 이거 어딘지 이런 거 안 줬으니까 내가 어디 쓴지 몰라서 내가 못 썼지 않냐고. 그럼 다시 하겠다 이제 이렇게 된 거지. 그래도 받아왔어 또. 근데 거기 쓰느냐? 안 써요 또. 그죠? 막상 또 가다 보면 또 안 쓰게 되고 또 막 쓰려 하니까 또 안 된다 하고 뭐 이래가지고 몇 번 하려 하다 안 됐어. 그래가지고 이제 2년 또 지나고 난 다음에 이거 없애달라고 막 했더니만 really? 지금 쌓인 돈이 지금 얼마인데 지금 이거 이렇게 하면 이만큼 있는데 한 번도 안 쓰고 한단 말이야. 정말 안타깝다면서 너 이런 거 쓸 수 있어. 이런 것도 할 수 있어. 이런 것도 있었어? 그럼 내가 근데 기억을 못 하겠더라 했거든. 근데 기억할 수 있도록 내가 이렇게 설명해 줄 테니까 이렇게 하라는 거야. 또 한 번만 더 하겠다. 이래가 또 받아왔다니까요. 그러니까 내가 뭘 느꼈냐면 내가 확신 없을 때마다 자꾸 내 신분고세를 확인시켜 주는 거야. 니는 어떤 특권을 가졌다? 니 뭘 쓸 수 있다? 어떤 베네핏을 쓸 수 있다? 자꾸 이걸 확인시켜 주는 거라. 그러니까 내가 자꾸 그때마다 또 결단 못하고 또 쓰겠다 하고 돌아오는 거라. 그러니까 이 사람들이 하는 일이 그건 거라. 그죠? 내가 그걸 느꼈다니까요. 마찬가지로 내가 구원받은 축복을 잘 모르면, 그죠? 내가 못 누릴 거 아니야. 그래서 이 사람이 지금 헷갈린다는 말은 어느 축복을 받았고 어디서 빠져나왔고 네가 어떤 자리에 있다는 걸 모르기 때문에 자꾸 네가 이런 거 있는 거 알아? 네가 지금 원래 안 했으면 이런 상황인데 네가 지금 여기 빠져 이렇게 된 거야. 그렇구나 하고 돌아갈 수 있도록 자꾸 확인시켜 주는 거란 말이죠. 세 번째로 뭐냐면 구원받은 특권을 몰라서 그렇다. 자, 마태복음 16장 16절에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백하니까 세 가지 축복을 줬죠. 그게 이제 우리 구원받은 자에게 주신 특권이에요. 그게 뭐냐? 반석 같은 축복을 주겠다. 그러면서 정말 이 반석 위에 내가 내 교회를 내가 세우겠다 하셨단 말이죠. 그 반석이 뭐냐? 예수가 그리스도로 고백하는 반석이죠. 그죠? 그 다음에 사단의 권세 이길 특권을 줬다. 음부의 권세를 이기지 못할 거다. 약속을 주셨죠. 그죠? 우리 사단 권세를 이길 수 있는 권세. 뿐만 아니라 천국 열쇠를 내게 주겠다. 기도 응답의 특권을 줬단 말이죠. 이 땅에서 매면 매일 것이고 매면 땅에서 풀면 풀리리라. 우리가 이 땅에서 할 수 있는 거 기도밖에 없잖아요. 그죠? 그럼 우리가 기도할 때 하늘문을 여시겠다는 거. 모든 상황을 열 수 있는 키를 주겠다는 거죠. 이 열쇠를 가져야 된다. 이야기한 거죠. 이게 구원받은 자의 특권이야. 자, 구원받은 자의 삶의 생명이 뭔지, 그 다음에 구원받은 자의 축복이 뭔지, 구원받은 자의 특권이 뭔지 계속 확인시키는 거예요. 이렇게. 그죠? 마지막에 구원받은 자의 삶의 방법을 이제 알아야 된다는 건데, 자, 보세요. 불신자들은 맨날 염려하고 살아요. 염려하지 않으면 불안하다. 염려 안 하고 딱 있다가도 이렇게 염려 안 하고 살아도 되나? 또 염려해. 그죠? 그죠? 막 이런, 늘 염려하고 살아가는 거죠. 그런데 성도는 성령인들을 받는 거예요. 그래서 성령인들 받는 이야기를 쭉 하는데 성령인들 받으려면 염려 버리고 자기를 포기할 때 얻게 되고 숨은 계산, 쓸데없는 계산들 동기 다 버려야 된다는 거죠. 자, 이렇게 하는데 진짜 성령인들 받는 비밀 딱 나오는데 이거는요. 복음 편지뿐만 아니라 여러분 평생을 붙잡아야 되는 메시지입니다. 자, 성령인도 받으려면 세 가지 다 기억해야 됩니다. 첫 번째, 삶의 중심이 예수 그리스도여야 됩니다. 자, 자동차를 생각해 보세요. 제가 늘 이야기 드립니다만은 자동차가요, 4x4도 있지만은 대부분 엔진이 딱 돌면은 뭡니까? 첫 앞에 있는 앞바퀴나 뒷바퀴 그 바퀴만 이렇게 돌아가요. 그죠? 거기만 동력이 실린단 말이죠. 거기에 따라가서 나머지 바퀴는 그냥 따라가는 거라. 그죠? 그러니까 그쪽에 힘이 다 가는 거거든요. 물론 4x4도 있지만 이게 다 움직이는 것도 있지만 결국은 이거 하나만 딱 들어가는 거거든요. 그래서 우리를 움직이는 삶의 원동력이 예수 그리스도여야 되는 거죠. 삶의 중심이 예수 그리스도여야 된다. 그러면서 그러면 내가 진짜 성령인도 받으려면 오늘 뭐 해야 될까요? 아침에 딱 일어나자마자 오늘 완벽하게 성령인도 받는 삶을 살려면 제일 먼저 뭐를 구해야 될까요? 내 계획을 철저히 세우는 거겠어요? 내 계획대로 막 밀어붙이는 거겠어요? 아니요. 성령인도 받도록 하나님께 기도하면서 물어봐야죠. 여쭤봐야죠. 그죠? 그래서 삶의 우선이 기도해야 된다. 그게 성령인도 받은 자의 자세예요. 그죠? 그러면서 우리 모든 목적은 어디에 맞춰 있다? 연애질에 맞춰 있다? 아니고. 오직 결혼 먹는 거에 맞춰 있다? 아니고. 뭐죠? 진짜로 삶의 전부가 복음 전파에 맞춰 있는 거죠. 그죠? 성령인도 받겠습니까? 못 먹겠습니까? 내 삶의 원동력이 그리스도인 것을 고백하고, 그러면 진짜 성령인도 받기 위해 아침에 딱 일어나자마자 성령인도 받기 위해 기도하면서 성령인도 받으려고 몸부림치고, 그러면서 모든 목적은 어디에 맞춰 있냐? 복음 전파에 딱 맞춰 있다. 성령인도 받을 수밖에 없겠죠. 저는 이걸 중요한 메시지로 생각하는데요. 항상 이거 붙잡으셔야 됩니다. 복음 편지 할 때뿐만 아니라 평생을 붙잡아야 될 내용이에요. 그죠? 이걸 딱 붙잡으셔야 됩니다. 그죠? 이렇게 딱 붙잡고 정리하시면 되겠습니다. 아까 우리 김정훈 전사님 이야기한 것도 상당히 중요한 내용이에요. 여러분들이 만약에 그 부분을 알아듣고 제대로 정말 그 부분의 응답을 받는다면 진짜 전 세계에서 유일성 응답을 누리시게 될 겁니다. 그래서 우리가 그 축복성이 있다는 건 정말 감사한 거고요. 정말 우리 교육자님들이 이제 또 그런 거를 또 이렇게 여러분에게 줄 수 있다는 것도 정말 축복된 일인 것 같고요. 저희들도
너무 감사한 일이고 우리 청년들이 이제 정말 이 분명히 전도 운동을 이어갈 우리 후대들이 있어야 되는데 지금 점점 이제는 복음을 알지 못하는 새로운 세대가 막 세워지고 초창기 역사를 전혀 모르는 새로운 세대들이 막 일어나고 RTS 전도사님들까지도 초창기 역사를 전혀 모르는 상황이 막 되어지고 이런 상황 속에 진짜 우리 증인으로 서서 정말 이 응답을 현장에서 확인하고 또 후대에 전달하고 전 세계로 전달하는 그런 우리 청년부가 됐으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 우리 합심해서 한번 기도하고 모든 것을 마치도록 하겠습니다. 우리 합심해서 한번 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 우리를 사랑해 주셔서 정말 우리를 하나님 자녀 삼으신 것만해도 감사한데 우리를 세계복음화의 주역으로 한 시대 전도자로 불러주심을 너무 감사합니다. 또 우리 세가족 사역자들 또 훈련하는 시간을 우리에게 허락해 주셔서 또 우리 고창 선교 캠프 이후에 우리 현장 속에서 정말 말씀을 펼쳐나갈 중요한 우리 총알을 받는 그런 중요한 전도의 시간들을 전도 학교의 시간들을 우리 주심을 너무나 감사를 드립니다. 이 메시지들이 우리 것으로 잘 정말 뿌리 내리게 하여 주셔서 정말 여호와의 모든 영광이 걸리게 도와주시고 이 말씀을 듣는 많은 사람들이 살아나게 하시고 생명운동, 전도운동, 제자운동, 무엇보다 재생산운동의 주역이 될 수 있도록 우리를 축복해 주옵소서. 곳곳에서 기도운동이 일어나고 우리 지역적마다 말씀운동, 생명운동이 펼쳐지게 도와주셔서 정말 한 시대의 응답들을 우리 후대에 전달하는 중요한 사명을 감당할 수 있는 우리 청년들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 모든 감사 찬양드리며 수고한 우리 모든 우리 세가족 사역자들과 우리 모든 우리 청년들에게 세임을 주고 믿고 감사를 드리며 내일도 최고의 예배를 하나님께 드리기를 소원하옵고 살아계신 주의 수송 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 감사합니다. 나중에 세가족 사역자만 좀 이렇게 카톡방을 좀 열어주시면 세가족 사역자들이 봐야 될 메시지들 몇 개를 링크를 좀 더 걸어드려서 자주 만나지 못하더라도 다음 만날 때까지 보셔야 될 것들을 조금씩 올리도록 이렇게 하겠습니다. 늦은 시간까지 수고 많으셨고요. 어제 오늘 하루 종일 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 안녕히 들어가십시오.